السلام علیکم معزز ناظرین، ویلکم ٹو مائی چینل۔ تو چلتے ہیں معزز ناظرین آج کے ٹاپک کی طرف۔ جنت میں اللہ پاک کا دیدار کرنا اہل ایمان کے لیے سب سے عظیم نعمتوں میں سے ایک ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار صرف ان لوگوں کو نصیب ہوگا جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے رہے، اس کی رضا کے طلبگار رہے اور اپنی زندگی کو اس کے احکامات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق گزارا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے دیدار کا ذکر خاص طور پر سورۃ القیامہ میں کیا گیا ہے۔ سورۃ القیامہ آیت نمبر 22 اور 23 میں بیان کیا گیا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: اس دن کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے جو اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ آیت اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ جنتی لوگ اپنے رب کے دیدار سے مشرف ہوں گے اور ان کے چہرے خوشی اور مسرت سے جگمگائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ان کے لیے سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد احادیث میں اللہ تعالیٰ کے دیدار کا ذکر فرمایا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا، کیا تمہیں مزید کسی چیز کی خواہش ہے؟ جنتی عرض کریں گے، اے رب، تو نے ہمارے چہرے روشن کر دیے، ہمیں جنت میں داخل کر دیا اور ہمیں جہنم سے بچا لیا، اب اور کیا چاہیے؟ اس پر اللہ تعالیٰ پردہ ہٹا دیں گے اور وہ اپنے رب کو دیکھیں گے۔ ایک اور حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے رب کو قیامت کے دن ایسے دیکھو گے جیسے تمہیں 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہو، اور اسے دیکھنے میں تمہیں کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے دیدار کا شرف صرف ان لوگوں کو ملے گا جو دنیا میں نمبر 1 ایمان پر قائم رہے۔ جو لوگ خالص ایمان لائے، اللہ کو ایک مانا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا، وہی لوگ اللہ تعالیٰ کے دیدار کے مستحق ہوں گے۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 107 میں فرمایا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ان کے لیے جنت الفردوس کی مہمانی ہوگی۔ نمبر 2، نیک اعمال کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ کے دیدار کا انعام ان لوگوں کو ملے گا جنہوں نے دنیا میں نیک اعمال کیے، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور دیگر عبادات کو اخلاص کے ساتھ انجام دیا۔ سورۃ یونس آیت نمبر 26 میں فرمایا گیا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: جنہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے بہترین بدلہ ہے۔ اور مزید بھی مفسرین کے مطابق مزید سے مراد اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے۔ نمبر
3. सब्र करने वाले। जो लोग दुनिया में अल्लाह ताला की राह में आने वाली मुश्किलात पर सब्र करते रहे, अपनी ख्वाहिशात को काबू में रखा और अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल किया, वो अल्लाह ताला की रजा के मुस्तहिक होंगे। सूरत ज़मर आयत नंबर 10 में फरमाया गया है, जिसका तर्जुमा ये है, सब्र करने वालों को बेहिसाब अजर दिया जाएगा। नंबर 4. तौबा करने वाले। जो लोग अपनी गलतियों पर नादिम होकर अल्लाह ताला की तरफ रुजू करते रहे और अपनी जिंदगी को इस्लाह के रास्ते पर ले आए, वो भी अल्लाह ताला के दीदार के काबिल होंगे। नंबर 5. तकवा इख्तियार करने वाले। अल्लाह ताला का दीदार उन लोगों को नसीब होगा जो दुनिया में तकवा की रोशनी इख्तियार करते रहे। नंबर 5. तकवा इख्तियार करने वाले। अल्लाह ताला का दीदार उन लोगों को नसीब होगा जो दुनिया में तकवा की रविश इख्तियार करेंगे और अल्लाह ताला की नाराजगी से बचते रहेंगे। अल्लाह ताला के दीदार की अजमत। अल्लाह ताला का दीदार जन्नत की सबसे बड़ी नेमत होगी। जन्नत की तमाम नेमतें अपनी जगह, लेकिन अल्लाह ताला के दीदार का लुत्फ इन तमाम नेमतों से बढ़कर होगा। जन्नती लोग अल्लाह ताला के दीदार के वक्त एक नाकाबिल बयान खुशी महसूस करेंगे और उसका असर उनके दिलों पर हमेशा कायम रहेगा। अल्लाह ताला के दीदार की तैयारी। दुनिया में अल्लाह ताला के दीदार की ख्वाहिश रखने वाले लोगों को चाहिए कि वो अपनी जिंदगी को अल्लाह ताला की मर्जी के मुताबिक डाल लें। नमाज ईमान की अलामत है और जो लोग नमाज को वक्त पर अदा करते हैं वो अल्लाह ताला की कुर्बत हासिल करते हैं। कुरान मजीद अल्लाह ताला का कलाम है और उसकी तिलावत इंसान को अल्लाह ताला के करीब ले जाती है। अल्लाह ताला के साथ साथ बंदों के हकूक का ख्याल रखना भी जरूरी है। किसी को तकलीफ ना पहुंचाएं बल्कि दूसरों के लिए आसानियां पैदा करें। जो लोग दुनियावी ख्वाहिशात को अल्लाह ताला की रजा पर तरजीह देते हैं वो अल्लाह ताला के दीदार के हकदार नहीं हो सकते। अपने गुनाहों पर नादिम होकर अल्लाह ताला से माफी मांगे और आइंदा गुनाहों से बचने की कोशिश करें। जन्नत में अल्लाह ताला का दीदार एक ऐसी नेमत है जिसका दुनिया में तस्वर भी मुमकिन नहीं। ये इनाम सिर्फ उन लोगों को नसीब होगा जो अपनी जिंदगी अल्लाह ताला की इबादत, उसके अहकामात की पैरवी और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक गुजारेंगे। अल्लाह ताला हमें इन खुश नसीबों में शामिल फरमाए जिन्हें जन्नत में उसका दीदार नसीब होगा। आमीन। तो इंशाल्लाह मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल और मजीद ऐसी अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल इस्लामिक स्टोरीज वॉइस ऑफ उमर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज।